ওয়েলকাম এভরিবডি। আজকে আমরা মাধ্যমিক 2026-এর এবিটিএ টেস্ট পেপারের সাজেশন যে সেকশনটা আছে, সাজেশন সেকশনটা দেখবে 1063 পেজে আছে। এই পেজে যে গ্রামার কোয়েশ্চেনগুলোকে দেওয়া রয়েছে সেগুলোর উত্তরগুলো আজ করব। আজকের ভিডিওতে আর্টিকেল প্রিপোজিশন, টেন্স ফর্মস, ভয়েস চেঞ্জ আর হচ্ছে ন্যারেশন চেঞ্জ, এই চারটে জিনিস করব। এর বাইরে দেখবে স্প্লিটিং থাকছে, সেন্টেন্স জয়নিং থাকছে আর সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন থাকছে। এটা আমরা পার্ট 2 মানে এর পরের ভিডিওটাতে আমরা করব। চলো তাহলে ভিডিওটা এবার শুরু করা যাক। সবার আগে দেখবো আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস। এক নম্বরটা, এ গ্রেট ডিল হ্যাজ বিন রিটেন ড্যাশ জিপসিস, অ্যাবাউট জিপসিস, অ্যাবাউট জিপসিস, a strong a strange tribe, they excited much curiosity dash dash people dash whom they lived. A strange tribe, they excited much curiosity among the people, among আর রেস্টারে the among the people with with whom they lived. They hawked dash small articles and sold them fairs. Sold them in fairs. এটা in হওয়া উচিত, এখানে ড্যাশ দেওয়া উচিত ছিল। They hawked dash small articles. হকটের সাথে জেনারেলি কিছু বসে না, এখানে যখন ড্যাশটা দিয়েছে তাহলে অ্যাবাউট করা যেতে পারে। জেনারেলি এই হকের সাথে কিছু বসে না। আশা করি আমার মনে হচ্ছে এখানে এই ড্যাশটা হতো না, তার বদলে এখানে একটা ড্যাশ হতো। এখানে কিছু একটা মিস্টেক থাকতে পারে। They attracted great many people their magic shows. Great many people to their magic shows. এখানে একটা ড্যাশ হওয়া উচিত ছিল, টু হওয়া উচিত ছিল। To their magic shows dash one time it was thought that they stole children dash dash view dash training them dash the ways dash life. At one time it was thought that they stole children with a view to with a view to, এটা একটা ফ্রেজ, এটার মানে কোনো উদ্দেশ্য এই ধরনের কিছু বোঝানো হয়। with a view to training them in their ways of life এই ফ্রেজটা এইভাবে ইউজ হয়। 2 নম্বরটা, dash New Zealand cricket captain Stephen Fleming expects dash tough tour dash India. এটা তো দা হবে। The New Zealand cricket captain Stephen Fleming expects a tough tour of India. He said that dash 15-member New Zealand team who arrived dash long and delayed air flight Christchurch stop over dash in Singapore. তাহলে he said that 15-member New Zealand team, নির্দিষ্ট জিনিস মানে নির্দিষ্ট একটা মেম্বার অফ টিম, তাহলে এটা দা। নিউজিল্যান্ডের একটা 15 জনের মেম্বার, তার মানে নির্দিষ্ট জিনিস দা হবে। who arrived dash long and delayed air flight, arrived after a after a long and delayed air flight Christchurch stopover in Singapore would benefit dash their tour, benefit from their tour that he was looking forward playing here, looking forward to, এখানে একটা টু হওয়া উচিত, এখানে একটা ড্যাশ হওয়া উচিত ছিল, looking forward to playing here। 3 নম্বরটা, there is no proper drainage system dash drain out dash used water outside dash area, তাহলে there is no proper drainage system to drain out the used water outside the area. Dash condition becomes worse during rainy season. The condition becomes worse during rainy season. Waterlogged roads turn dash breeding ground, turn into একটা ফেজাল ভাব, কিন্তু turn into breeding ground dash mosquitoes, for mosquitoes। 4 নম্বরটা, dash last year it is observed that he remains absent dash his table at least dash hour every day, especially 3 p.m. 4 p.m. তাহলে in the last year it is observed that he remains absent from his table at least for at least an hour, again easy আছে, an hour every day, স্পেশালি দুটো টাইম মানে এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত, তাহলে from আর এটা টু। এবার টেন্স বা ভার্ব ফর্মস গুলো দেখবো। 1 নম্বরটা,
I am in Kolkata for 6 weeks. I dash very hard since I arrived. Am working, worked or have been working. সিন্স দেখো এখানে সিন্স কিন্তু একটা টাইমকে মার্ক করছে। সিন্স আই অ্যারাইভড আমার আসার পর থেকে একটা সময়কে বোঝাচ্ছে। আর যে সেন্টেন্স এরকম সিন্সের অ্যাপ্লিকেশন থাকে সেই সেন্টেন্সে কিন্তু একটা পারফেক্ট টেন্সের প্রয়োজন পড়ে। এখানে পারফেক্ট টেন্স একমাত্র হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং এও আছে। তাহলে এটাই উত্তর হবে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড সিন্স আই অ্যারাইভড। সেকেন্ডটা, দ্য থ্রি স্টোরিড বিল্ডিং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ব্লাইন্ড স্ট্রিট ড্যাশ ইন দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি। পাস্টের কথা বলছে, কোনটা অতীতের কোনো একটা বিল্ডিং এর কথা বলছে, থ্রি স্টোরি বিল্ডিং, তাহলে সিম্পল পাস্ট টেন্স। অতীতের বা হিস্টোরিক্যাল কোনো এভিডেন্স থাকলে সেটা সিম্পল পাস্ট টেন্সে হয়। আর এটা প্যাসিভ ভয়েসে হবে। থ্রি স্টোরি বিল্ডিংটা ছিল, নির্মিত হয়েছিল, তাহলে এটার কথাটা প্যাসিভে থাকতে হবে ওয়াজ বিল্ড। এটা উত্তর তাহলে ওয়াজ বিল্ড। টুডে দ্য হল রুম, টুডে প্রেজেন্ট এসে চলে আসলো। দ্য হল রুম ইন ইটস গ্রাউন্ড ফ্লোর ড্যাশ বাই স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। এটাও দেখো প্যাসিভ স্ট্রাকচারে আছে, স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা এটা ইউজ করা হচ্ছে, ওন করা হচ্ছে, ওন ভার্বটা আছে ওন, ইজ ওন্ড আর হ্যাজ ওন্ড। তাহলে এটাও তাই প্যাসিভ ভয়েসে, এবং টুডে থাকার জন্য এটা প্রেজেন্ট এসে যাবে, তার মানে ইজ ওন্ড। আর লাস্ট ড্যাশটাতে ইট ড্যাশ অ্যাজ এ সেমিনার রুম ওয়েন দ্য বিল্ডিং ওয়াজ বট বাই দ্য মাদার অর্গানাইজেশন অফ দ্যাট অ্যাসোসিয়েশন কনসার্ন অ্যারাউন্ড 10 years ago। 10 years ago অতীতের কথা বলছে, সিম্পল পাস্ট টেন্সে যাবে, তাহলে ওয়াজ ইউজড। এবং প্যাসিভ স্ট্রাকচারে এই অর্গানাইজেশনটাকে ওন ইউজ করছিল, প্যাসিভ স্ট্রাকচার ওয়াজ ইউজড। এবার দেখবো ভয়েস চেঞ্জ গুলো। প্রথমটা বলেছে হু হ্যাজ ডান দ্য সামস, হুটা হচ্ছে সাবজেক্ট, হ্যাজ ডানটা ভার্ব আর দ্য সামসটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে প্রথমটার উত্তর হবে বাই হুম। হ্যাভ আসবে কারণ সামসটা প্লুরালে আছে, হ্যাভ দ্য সামস বিন ডান কোয়েশ্চেন মার্ক। 2 নম্বরটা, the authority has not acknowledged the limitations of his system। the authority subject, has not acknowledged verb আর the limitations of his system পুরোটা object। তাহলে the limitations to its system, লিমিটেশনসটা প্লুরালে আছে তাই জন্য এখানে have, নেগেটিভে আছে not been acknowledged by the authority। 3 নম্বরটা, her behavior often vexes the civilized citizens। তাহলে her behaviorটা সাবজেক্ট, ভেক্সেসটা হচ্ছে ভার্ব, the civilized citizenটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে the civilized citizens প্রেজেন্ট টেন্সেই আছে, আর অফেন, অফেনটা এখানে বসিয়ে রাখা যেতে পারে, মাঝখানে বসানো যাবে, ভেক্সড ইডি, ভেক্সড বাই হার বিহেভিয়ার। 4 নম্বরটা, ডু নট ডিপ্রাইভ দ্য মার্জিনালাইজ অফ দেয়ার রাইটস। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্ডারের মধ্যে করা যাবে লেটের মাধ্যমে, তাহলে লেট দ্য marginalized not, নেগেটিভে আছে not be deprived of their rights। 5 নম্বরটা, হিস্ট্রি did not build Rome in a day। হিস্ট্রি হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা সাবজেক্ট, did not build ভার্ব আর রোমটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে রোম ফার্স্ট টেন্সে আছে, was নেগেটিভ আছে, not built, in এর এটা এক্সট্রা এখানে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে, in a day by history। এবার 6 নম্বরটা, সি এনকারেজড হার সাবঅর্ডিনেটস টু স্টিল পাবলিক মানি। তাহলে সি হচ্ছে সাবজেক্ট, এনকারেজড ভার্ব, হার সাবঅর্ডিনেটস হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে হার
সাবঅর্ডিনেটস ফার্স্ট টেন্সে আছে ওয়্যার, আর সাবঅর্ডিনেটস প্লুরালে আছে ওয়্যার এনকারেজড, টু এক্সট্রাটা এখানে বসানো যাবে, টু স্টিল পাবলিক মানি বাই হার। 7 নম্বর, সি নিউ হু উই মাস্ট বি, সি হচ্ছে সাবজেক্ট, নিউ হচ্ছে ভার্ব, আর হু উই মাস্ট বি এটা ক্লজে আছে, তাহলে সি নিউ এই ক্লজের পুরো পার্টটাকেই তাহলে এখানে ইট ধরে নিতে হবে, সি নিউ ইট, তাহলে ভয়েস চেঞ্জ করলে পারে ইট ফার্স্ট টেন্সে আছে ওয়াজ নোন, আর নো ভার্বের সাথে আমরা বাইয়ের জায়গায় টু ইউজ করি, টু হার, এক্সট্রাটা বসিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে এখানে হু উই মাস্ট বি। 8 নম্বরটা, of course Claude and I would have liked someone to play with us, তাহলে অফকোর্সটা সামনে থাকুক, এটা স্ট্রাকচারে লাগবে না, ক্লড অ্যান্ড আই এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, উড হ্যাভ লাইকটা হচ্ছে গিয়ে ভার্ব স্ট্রাকচার, আর টু হ্যাভ সামওয়ান টু প্লে উইথ আস এটা এক্সট্রা, এটাকে উড হ্যাভ লাইকটার সাথে এটাকে ইট ধরে নিতে হবে, এটা হতে আগেরটার মতোই এই পুরো পার্টটা এখানে ইট দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে, তাহলে অফকোর্সটা সামনে থাক, অফকোর্স ইট would have been liked by Claude and আইটা মি হয়ে যাবে যেহেতু অবজেক্টে চলে যাচ্ছে, তারপর এক্সট্রাটা টু হ্যাভ সামওয়ান টু প্লে উইথ আস। 9 নম্বর, পপড রাইস ফিলস লাইট, এটা কিন্তু কোয়াসি প্যাসিভে আছে, এর উত্তরটা হবে পপড রাইস ইজ লাইট when it is felt। এবার দেখবো ন্যারেশন চেঞ্জ। প্রথমটা, ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার সেড দ্য হর্স রাইডার, তাহলে প্রথমটার উত্তর হবে দ্য হর্স রাইডার, দ্য হর্স রাইডার। প্রশ্ন আছে তাহলে আস্কড, নন ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন আছে ইফ বা ওয়েদার, এই কানেক্টারটাতে কোয়েশ্চেন থাকলে পরে বিশেষ করে নন ডাব্লিউএইচ থাকলে পরে ইফ বা ওয়েদার আছে, তাহলে ইফ দেয়ার, ইজটা ওয়াজে যাবে পাস্ট টেন্স যেহেতু বাইরে পাস্ট টেন্স আছে, মানে এই আস্কটা পাস্ট টেন্সে আছে, ওয়াজ এনিবডি দেয়ার, এই দেয়ারটা লাস্টে ছিল বসে গেল। সেকেন্ড ডেটটা, সি সেইড আই হ্যাভ ইয়োর সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ, এই আইটা এই মাই লিটল ব্যাগ এটা অবভিয়াসলি সি ব্যক্তিটা, আর ইয়োর যে ব্যক্তিটা মানে সি যাকে কথাটা বলছে সে হচ্ছে ইয়োর ব্যক্তিটা, এখানে যেহেতু উল্লেখ নেই ইয়োরটাকে ইয়োর রেখে দেওয়া যেতে পারে বা প্রয়োজন মতো চেঞ্জ করাও যেতে পারে, যেমন এইখানে এই লাইনটা ওন ট্রু ফ্যামিলি কবিতা থেকে নেওয়া, আর এই কবিতাটাতে ইয়োর বলতে এখানে কবিকে বোঝানো হচ্ছে, সেই পার্সপেক্টিভে চেঞ্জ করা যেতে পারে, তাহলে এটা উত্তর আসবে সি সেইড দ্যাট, আইটা অ্যাকচুয়ালি সি ব্যক্তিটাই, সি হ্যাভটা পাস্ট টেন্সে গিয়ে হ্যাড, ইয়োর সিক্রেটটা এটা ইয়োর রেখে দেওয়া যেতে পারে বা কবিতার পার্সপেক্টিভ এখানে মাই মানে ফার্স্ট পার্সনও যাওয়া যেতে পারে, মাই সিক্রেট এটাকে ইয়োর সিক্রেটও করা যেত, সিক্রেট হেয়ারটা দেয়ার হয়ে যাবে, ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগটা, মাইটা হচ্ছে সি ব্যক্তিটা তার মানে হার লিটল ব্যাগ। 3 নম্বরটা, দ্য লেডি ওয়ান্টেড টু নো হাউ দ্য প্রোটেস্টার্স হ্যাড এন্টার্ড দেয়ার, ইনডিরেক্ট স্পিচে আছে ডিরেক্ট স্পিচে আসতে হবে দ্য লেডি, এবার এখানে ভার্ব স্ট্রাকচার দেখো ওয়ান্টেড টু নো রয়েছে, এটাকেই ক্যারি করা যেতে পারে, এখানে সেইড বা টেল ভার্বে আসার দরকার নেই, ওয়ান্টেড টু নো আছে ওটাকে ক্যারি করে দাও।
wanted to know, quotation start, how the protesters had entered there. question structure এ আছে, তাহলে how, wh word, howটা বসছে, did the protesters enter দেয়ারটা ব্যাক করবে হেয়ারে, কোয়েশ্চেন মার্ক, কোটেশন শেষ। 4 নম্বরটা, পিপল সেড হোয়াট এ প্যাথোলজিক্যাল লায়ার সি ইজ, এক্সক্লেমেটরি মার্কিং আছে, তার মানে একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, তাহলে পিপল এক্সক্লেমড দ্যাট, কার কথা বলা হচ্ছে, হোয়াট এ প্যাথোলজিক্যাল লায়ার সি, সি ব্যক্তিটার কথা বলা হচ্ছে, দ্যাট সি ইজ আছে, পাস্ট টেন্সে কি ওয়াজ এ ভেরি বিগ প্যাথোলজিক্যাল লায়ার, ফুল স্টপ। 5 নম্বরটা, alas Venus has been deprived of a achievement, cried India, তাহলে ইন্ডিয়া cried ক্যারি করা যেতে পারে, ইন্ডিয়া cried, এটা কিন্তু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, alas দিয়ে একটা ইন্টারজেকশন ইউজ করার মাধ্যমে এক্সক্লেমেশন করা হচ্ছে, দ্যাট, এটাকে এক্সক্লেম করেও করা যেত, কিন্তু ইন্ডিয়া এক্সক্লেমড এরকম ভাবে করা যেত, ক্রাইড ধরেও করা যাবে, এক্সক্লেমড ভার্বটা ধরেও করা যাবে, দ্যাট ভিনেস, হ্যাশটা পাস্ট টেন্সে গিয়ে হ্যাড বিন deprived মানে হচ্ছে বঞ্চিত হওয়া, of her achievement। 6 নম্বরটা, রেহানা said I solve 10 sums every day, তাহলে রেহানা, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এভরিডে আছে, এভরিডে মানে কি, এটা এটা মানে ডেইলি একটা অভ্যেস, এই ধরনের এভরিডে মানে ডেইলি অভ্যেস, মানে তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, এগুলোতে টেন্স পরিবর্তন হয় না কিন্তু, চিরন্তন সত্য এবং যেগুলো আমাদের হ্যাবিচুয়াল অভ্যেস মানে ডেইলি অভ্যেস, সেগুলোতে কিন্তু টেন্স পরিবর্তন হয় না, তাহলে রেহানা সেইড, যা টেন্স আছে সেরকমই ক্যারি হবে, দ্যাট, আইটা রেহানা, তার মানে সি, সলভ, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য একটা এস আসবে, সলভস 10 sums every day। এবার দেখবো 7 নম্বরটা, দ্য বিশপ অ্যাডভাইস টু টেক কেয়ার অফ ওয়ান্স ওন বডি দ্য টেম্পল অফ দ্য লিভিং গড, এটা কিন্তু ইনডিরেক্ট স্পিচে আছে, ডিরেক্ট স্পিচে আসতে হবে, আর রেগুলার সেন্টেন্স নয়, এটাও দেখে মনে হচ্ছে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, সেটা কিন্তু সেই হিসাবে করতে হবে। 7 নম্বরটা, তাহলে দ্য বিশপ সেইট করা যেতে পারে, কমা দিয়ে কোটেশন স্টার্ট, ইনডিরেক্ট স্পিচে আছে, ডিরেক্ট স্পিচে যেতে হবে, আর এই টেক কেয়ার মানে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা নিয়ে এগোতে হবে, তাহলে টেক কেয়ার অফ ওয়ান্স ওন বডি দ্য টেম্পল অফ দ্য লিভিং গড দিয়ে কোটেশন শেষ। 8 নম্বরটা, ইউ আর হাফ অ্যান আওয়ার লেট সেড সি, তাহলে সি সেইড দ্যাট, এখানেও দেখো ইউটা মার্ক হচ্ছে না, সি কাকে বলছে সেই ব্যক্তির এখানে উল্লেখ নেই, ইউটাকে ইউ রেখে দেওয়া যেতে পারে, দ্যাট ইউ ওয়্যার হাফ অ্যান আওয়ার লেট। 9 নম্বরটা, হি সেড সি নিউ হু উই মাস্ট বি, ডিরেক্ট স্পিচে আছে, ইন্ডিরেক্ট যেতে হবে, তাহলে হি সেইড দ্যাট সি, পাস্ট নিউটা পাস্ট টেন্সে আছে, তাহলে পাস্ট পারফেক্টে যাবে, হ্যাড নোন হু, উইটা বেসিক্যালি হি ব্যক্তিটা প্লুরালে, তার মানে দে, থার্ড পার্সনের প্লুরাল দে আসে, মাস্ট বি, মাস্টের কোনো টেন্স পরিবর্তন হয় না, তাই জন্য মাস্ট বসে গেল। 10 নম্বরটা,
সি সেইজ বাইরে প্রেজেন্টেন্স আছে, মানে বেসিক্যালি টেন্সের কোনো প্রভাব পড়বে না। সি সেইজ টু হার সিস্টার, ডোন্ট ট্রেড ইউর ডিগনিটি ফর এ ফিউ সেকেন্ডস অফ ডিজিটাল ফেম। সি ডোন্ট ট্রেড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, অ্যাডভাইস করা যেতে পারে। সি অ্যাডভাইসেস হার সিস্টার, নেগেটিভ আছে নট টু ট্রেড, নট টু ডিরেক্ট ভার্বটা হচ্ছে কি ট্রেড ভার্বটা আছে নট টু ট্রেড। ইওর ডিগনিটি মানে কি, এই একে বলা হচ্ছে তাহলে হার সিস্টারের কথা বলা হচ্ছে, হার ডিগনিটি ফর এ ফিউ সেকেন্ডস অফ ডিজিটাল ফেম। এই ছিল আজকের ভিডিওটা। আজকের ভিডিওটা বেসিক্যালি পার্ট 1 অফ দ্য ভিডিও। এই পার্ট 1-এ আমরা আর্টিকেল, প্রিপোজিশন, টেন্স ফর্মস, ভয়েস এবং ন্যারেশন জেনে 4টে ইউজ করলাম। এরপরে যে আমরা যে পার্ট 2 ভিডিওটা করব, সেখানে আমরা সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন, সেন্টেন্স জয়নিং আর সেন্টেন্স স্প্লিটিং করব। গ্রামার তো হুবহু মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমন দেওয়া সম্ভব নয়। আশা করি ভিডিওটা যা করানো হলো সেই টাইপসগুলো তোমরা পরীক্ষায় পাবে এবং সেই অনুযায়ী তোমরা সলভ করে আসতে পারবে। থ্যাংক ইউ ফর ডুইং দ্য ক্লাস।